नामक ग्राम रे गोटिए बेपारी रहुथिला। ता नाम हरि। हरि बहुत प्रकार बेपार करुथिला, हेले लाभ कोउ भी बेपार रे होउ नथिला। तार गोटिए मात्र कारण होउछि जे हरि जो भी धंदा करुथिला ता सामना लोक भी सेई धंदा करुथिला। हे भगवान, आज मु बोईतालु बिकिबा को जीबी, सामना वाला भी बोईतालु बिकिबा को न आसु, नहले मु कौन आय करिबी। हे भगवान, टिके दया करिबो, तुम दया बिना तो मु किछि भी करि परिबिनी। अरे आस आस, बोईतालु नहीं जाओ, बहुत मीठा बोईतालु। एमित बोईतालु आपण केबे खाई नथिबे। ए बोईतालु को खाइबे तो मते वर्ष वर्ष मन पकाउथिबे। भाई, मते किले बोईतालु दे दियो। हाँ, भल देखिकी दियो। बोईतालु नियो, बोईतालु मु निज जमीर बोईतालु आनिछि। अरे जेमिति जेमिति लोकों को डाकुथिला सेमिति बहुत लोक ता पाखकु बोईतालु किनिबाकू आसुथिले, हेले तार खुशी बेसी समय पाई नथिला। गोटिए टोके बोईतालु नै ता प्रतिद्वंदी बाजार को आसे। अरे आस आस आस, माँ माउसी आस, मोठारू बोईतालु नहीं खाओ, बहुत भल तरकारी हबो। आस आस, सामना वालार सड़ा बोईतालु ओ मो पाखरे अछि ताजा बोईतालु। ए मु कौन सड़ा बोईतालु बिकुची? बिल्कुल भूल कथा कुहनी, मु कही दउछि। अरे रागनी भाई, बराबरी कर, तुमर भी बिक्री हबो। आस आस, बोईतालु नियो। देखु देखु हरिर दुकानरु सबु ग्राहक हेमर दुकान को चली जाती। तापरे हरि मन दुखरे घर को जाए। अरे अरे, ये कौन? तुमर किछि भी बोईतालु बिक्री होइनी आजी? कौन करिबी श्रीमती, मु बोईतालु बिक्री करिबा बेले से सामना वाला भी बोईतालु बिक्री करुथिला। मोर सबु ग्राहक ता पाखकु चली गले, मोर बोईतालु सेमिति रहिला। मु कौन करिबी श्रीमती, से सामना वाला हेम मते ईर्षा करुची। सुन, तुमे गोटे काम कर हैला, तुमे काली माछ लेके जाओ बाजार रे बिकिबो, देखिबो तुमर बेपार बहुत भल हबो। ठीक अछि, तुमे कहूछ तो मु कालीठू माछ बिकिबी, देखिबा कौन होउची। ता पर दिन हरि बाजार को माछ लेके जाए। अरे नहीं जाओ, रोही माछ मात्र 200 टंका किलो, इलिसी नियो, इलिसी मात्र 400 टंका किलो। आस आस, नहीं जाओ। भाई मते दियो, जल्दी दियो। अच्छा, हरि आज 400 टंका रे इलिसी माछ बिकुची, किछि कथा नहीं, मु 350 रे इलिसी माछ बिकिबी। नहीं जाओ, 350 रे इलिसी माछ नहीं जाओ। अरे सेपड़ तो 350 रे इलिसी माछ बिकुची, जाउछी सेठू ही नहीं जीबी। अरे भाई माछ नहीं जाओ। अरे रुह भाई, मते माछ मागी पुणी ता पाखकु जाउछ, एमिति कोन पाई करूछ? तापरे हरि रागी की हेम पाखकु जाए आउ कुहे, भाई मु तोर कोन बिगाड़ी जे सबु बेले मो बेपार बुड़ाउछ। मु जहा बिकुची तापरे तू भी ताहा ही बिकुछु। अरे पागलर कथारे मु ध्यान देउनी, आपण माने भी ध्यान दियोनी। कौन कहिलु? मु पागल। आज परठू मु एठारे बेपार ही करिबिनी, पुणी देखिबी तू मोर नकल केमिति करिबू। तापरे हरि रागरे घर को चली जाए। तुमे जानिछ, आज भी मो बेपार बुड़ाई देला, आ सबु ग्राहक ता पाखकु चली गले, आ मते पागल भी कहिला। कौन कहिला? सिए तुमको पागल कहिला? रुह सुन, मो मुंडरे ना बहुत भल बुद्धि आसीछि। आउ जदि एहा करिबा ना, जो बाजार रे तुम शत्रु अछि सबु दिन पई पळेइबो। हां, अरे हेले तुमरो से बुद्धि कौन, मते तो कुह। तापरे श्रीमती हरिर कान रे धीरे होई कहिला, अरे वाह, ये तो बहुत भल आइडिया। ये आइडिया मो मुंड को कौन पाई आसिलानी। एबे देखिबा से मो धंदा केमिति बंद करूछि। एबे हबो जेसा को तेसा। तापर दिन ही हरिर घरे मिस्त्री काम करिबा को लागि जांती। किछि दिन भितरे ही गोटे बड्ड कांथ उठी जाए। काम सरिबा परे हरि गोटे दिन राति रे बहुत गुड़ाए छेली नेकी आसे, आउ छातरे रखी तांकु पाले। बास एबे मान को खाली
ଖୁଆଇ ପିଆଇ ବଡ଼ କରିବାକୁ ହବ। ଏବେ ତ ଜାଣ ମୋ କାମ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମ ସବୁ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିବା। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ହେମ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହୁଥାଏ, ହରି ବଜାରକୁ କିଛି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଇନି। ମୋ ମନରେ ତ ଅଲଗା ଚିନ୍ତା ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ନାହିଁ ତ? ହରି ଭାଇ ଆଉ କିଛି ଧନ୍ଦା ଚାଲୁ କରିନି ତ? କୁହ କୁହ। ଠିକ କହୁଛ। ଆଉ କଣ ଧନ୍ଦା କରିଛି ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହବ। ତୁମେ ତା ଘରକୁ ଯାଅ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଭଲରେ ମିଳିମିଶି ବୁଝିକି ଆସ ଯେ ସେ କଣ ଧନ୍ଦା କରୁଛି, ବୁଝିଲ? ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ପୁଷ୍ପା ହରିର ଘରକୁ ଯାଏ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାହାରେ ଦେଖେ ଓ ପଚାରେ, ଭାଉଜ କେମିତି ଅଛ? ବହୁତ ଦିନ ହୋଇଗଲା, ଆମେ ଦେଖା ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଦିଦି, ବାସ୍ କାମରେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତୁମେ କୁହ। ଭାଉଜ, ତୁମେ ସେ ଛାତ ଉପରେ କଣ ଘର ବନେଇଛ? ନା ତାର ଛାତ ଅଛି ନା ତାର ଝରକା ଅଛି? ଆମେ ତ ଆମ ଛାତରେ ମାଛ ପାଳୁଛୁ। ମାଛ ପାଳିଛ? ତାହା ପୁଣି ଛାତ ଉପରେ? ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କପରୁ ପାଣି ନେଇ ଛାତରେ ଜମା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଅଲଗା ଅଲଗା ମାଛ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। ସବୁ ମାଛକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବେ। ଆରେ ସାବାସ୍, ହରି ଭାଇଙ୍କର କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ଛାତ ଉପରେ ମାଛ ଚାଷ? ଏ କଣ ଭାଉଜ, ମତେ ତ ଛେଳିର ଆବାଜ ଶୁଭୁଛି। ଆରେ, ଏ ଆଖପାଖରେ କୌଣସି ଛେଳି ବୁଲୁଥିବ ବୋଧେ। ହଁ, ଏମିତି ହିଁ କିଛି ହୋଇଥିବ। ଛାତ ଉପରେ ମାଛ ଚାଷ? ଏହା ତ ବହୁତ ଅଜବ କଥା। ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ମୁଁ ଆସୁଛି ଭାଉଜ। ପୁଣି ଆଉ କୋଉ ଦିନ ଆସିବି। ତୁମେ ସମ୍ଭାଳିକି ରହିବ। ହଁ, କଣ ପାଇଁ ନୁହଁ? ପୁଣି ଦେଖା ହବା। ଯାଅ, ତୁମେ ବି ଯାଇକି ଛାତରେ ମାଛ ପାଇଁ ଜାଗା ବନାଅ। ସେତେବେଳେ ତ ଆସିବ ଅସଲି ମଜା। ତାପରେ ପୁଷ୍ପା ତା ଘରକୁ ଯାଇ ହେମକୁ ସବୁ କହିଦିଏ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏମିତି କଥା। ଏଥିପାଇଁ ହରି ଏବେ ବଜାରରେ କିଛି ବି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଉନି। ସେ କଣ ଭାବୁଛି କି ଏମିତି ଛାତରେ ମାଛ ପାଳିଲେ ସେ ଧନୀ ଲୋକ ହୋଇଯିବ? ଆଉ ତାପର ଦିନଠୁ ହେମର ଛାତରେ ବି ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଛାତରେ ପାଣି ରଖି ମାଛ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଶୁଣୁଛ, ମାଛ ଯେବେ ବଡ଼ ହୋଇଯିବେ ନା, ତ ଆମେ ଲକ୍ଷପତି ହେଇଯିବା। ଲକ୍ଷପତି। ଦେଖିଲ ଶ୍ରୀମତୀ, ଆମ ଉପାୟ କାମ କଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ତା ଛାତରେ ମାଛ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି। ଏବେ ତୁମେ ଦେଖିବ ତା ସହ କଣ ହବ। ତୁମକୁ ଖାଲି ଠିକ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହବ। ଏବେ ତୁମେ ଦେଖିବ କେମିତି ଯେସାକୁ ତେସା ହବ। ଯିଏ ଗାତ ଖୋଳିବ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ, ସେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଗାତରେ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଛେଳି ପାଖକୁ, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଦେଖ, ଆମେ ଯେବେଠୁ ମାଛ ପାଇଁ ଉପରେ ଟାଙ୍କି ବନେଇଲେଣି, ଆମ ଘରେ ତ ଲିକ୍ କଲାଣି ପାଣି। ସବୁବେଳେ କାନ୍ଥ ଓଦା ହୋଇକି ରହୁଛି, ଆଉ ପାଣି ଟୋପା ଟୋପା ପଡୁଛି। ଆରେ ତୁମେ ତା ଚିନ୍ତା କରନି। ଆରେ ଖାଲି କିଛି ଦିନର କଥା, ତାପରେ ଆମେ ଲକ୍ଷପତି ହୋଇଯିବା ନା। ଆମେ କାନ୍ଥର ଚାରିପଟେ ଟାଇଲ ଲଗେଇ ଦବା। ହଉ, ମତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଦେଖ, ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ଗରମ ଗରମ ପୁରୀ ଆଉ ଉପମା ଆଣିଛି, ଠିକ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପରି। ଏପଟେ ହରିର ଛେଳି ବଡ଼ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେ ତାର ସବୁ ଛେଳିକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ ଥର ବାହାରକୁ ଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛେଳି ବିକିବାକୁ ଚାହେଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଛେଳି ମିଶେଇକି 90,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଗଲା। ହେ ଉପରବାଲା, ତୁମକୁ କୋଟି ମୁଣ୍ଡିଆ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ତୁମେ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଲ, ଆଉ ଆମକୁ କିଛି ବି ଅଭାବ ଦେଲନି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସବୁ ଛେଳି ବିକି ହରି ବଡ ଖୁସି ମନରେ ଘରକୁ ଯାଏ। ବାଟରେ କହୁଥାଏ, ଆରେ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିବି ଆମ 2 ଜଣ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ବନେଇବ। ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ଜୋରରେ କିଛି କହୁଥିବାର ଶୁଣେ। ଆରେ ସର୍ବନାଶ ହୋଇଗଲା। ଆରେ ଭାଇ, କଣ ସର୍ବନାଶ ହୋଇଗଲା? କୁହ। ଆରେ ସେ ଯୋଉ ଛାତରେ ମାଛ ପାଳିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘରର ଛାତ ଭାଙ୍ଗି ପୁରା ଘର ପାଣି ହୋଇଯାଇଛି। ତ ସବୁ ଲୋକକୁ ଡାକିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ
ଏପଟେ ହେମ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାରେ ବସି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ଏବେ କଣ କରିବି ପୁଷ୍ପା? ତୁମ ସବୁ କଥା ଶୁଣିକି ମୁଁ ଛାତ ଉପରେ ମାଛ ପାଳିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି। ଏବେ ଛାତ ବି ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା? ହେ ଭଗବାନ! ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଉପର ବାଲା ଦିଏ ଛପର ଫାଡ଼ିକି ଦିଏ। ଏବେ ତ ସତରେ ଛାତ ଫାଡ଼ିଦେଲା। ଏହା ତାଙ୍କର ଅଭିଶାପ ହଉ କି ଆଶୀର୍ବାଦ। ପୁରା ଜୀବନ ମୁଁ ନକଲ କରିକି ତୁମେ ଧନ୍ଦା କରୁଥିଲ ନା, ଏବେ କଲା କର୍ମ ଭୋଗ। କାହାକୁ ଈର୍ଷା କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଏସବୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ବୁଦ୍ଧି। ଏବେ ଆସିଲା କି ସବୁ ଖେଳ ବୁଝା। ତାପରେ ହରି ଛେଳି ପାଳିବା କଥା ଓ ତାକୁ 90,000ରେ ବିକିବା କଥା ହେମକୁ କୁହେ। ତ ତୁମେ କହିବାର ଅର୍ଥ, ତୁମେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ତୁମ ଛାତରେ ଛେଳି ପାଳୁଥିଲ? ହଁ ହଁ ଭାଇ, ମୁଁ ଛେଳି ହିଁ ପାଳିଥିଲି। ଏବେ ବୁଝିଲେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେମିତି କରିବ ସେମିତି ପାଇବା।